और उस तो बाद जिस तरह इंसाफ लैन लिए जोड़े शांतमई ढंग नाल कोटकपूरे के चौंक में बैठे से लोग उन्होंने तशद्दद ढाया गया, लाठीचार्ज किया गया, गोलियां भी चलाइया गई, पानी की बौछाड़ा मारिया गई। उस तो बाद तुरंत बाइबल कलां जोड़े बिल्कुल लिंक रोड के लोग बैठे थे और जाप कर रहे थे, उन्होंने जाके गोलियां चला के दो व्यक्तियों जिहदे सुखराज सिंह इत्थे बैठा उहदे पिता कृष्ण भगवान सिंह ते एक गुरजीत सिंह, उन्होंने उस दिन शहादत वो दिन ते अज का दिन 6 साल थोड़ा समा नहीं गा। इस समय की लोग इंतजार कर रहे थे बहुत कि शायद दोषियों को सज़ा मिलेगी। और जी पिछली सरकार सी, बादल दल की सरकार सी, कहने तो अपने आप पंथक कहते थे, लेकिन उनका कैरेक्टर जोड़ा सीगा, कार्यशैली सी वो बिल्कुल एंटी सिख सीगा, एंटी पंथ सीगा, एंटी पंजाब सीगा। और उन्होंने दोषियों उस जिन्ना समा उन्होंने को बचा उन्होंने उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके नाल बचाया जाए, चाहे वो पुलिस ऑफिसर सीगे, चाहे वो सियासी लोग से जिन्होंने फैसले ले, क्योंकि कोई भी छोटी तो छोटा फैसला होंदा वो चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री की मंजूरी तो बगैर कोई फैसला नहीं होता। तुसीं सारे रोज़ विचरते हो, मैनूं याद है मैं MLA सीगा, प्रकाश सिंह बादल जी चीफ मिनिस्टर सीगे उत्थे, उन्होंने एक दिन आप कहा कि मैं तो कीड़ी भी जाती होवे पंजाब दे विच, कीड़ी वो मेरी निगाह तो नहीं बच सकती, तो मैं रोज़ सवेरे DC SSP नाल उठ के सब नाल फैसला मशवरा करता, उन्होंने तो रिपोर्ट लेना, कोई इंपॉर्टेंट इशू आ तो मैं उन्होंने खुद डायरैक्शन देना। उधर 14 अक्टूबर की रात तड़के 2 बजे एक मुख्यमंत्री का उस वक्त DGP सुमेध सिंह सैनी को टैलीफोन जाना, ये कोई रूटीन टैलीफोन नहीं सीगा। और उस तो बाद जो DC उस वक्त फरीदकोट ने ते उस वक्त MLA मुख्तार बराड़ के टैलीफोन से प्राइवेटली जो DC ते DGP की हुई सारी वार्तालाप, वो सारा जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट में कला पक्क रिकॉर्डेड है। और वैसे भी जड़ियाँ विटनेसिस सीगे, पुलिस वाले सीगे, जेडे चशमदीद गवाह सीगे, जेडे जिन्हों के तशद्दद होया, जिन्हों के अजीत सिंह वर्गे जिहदे गोली बची है कोटकपूरे चौंक, वो तो पिछली सरकार ने FIR ही नहीं दर्ज की सी। पिछली सरकार ने कोटकपूरा की FIR पुलिस वालों दर्ज की सी, पब्लिक ने दर्ज की सी। ये तो जथेबंदियां के प्रैशर में आन के उन्होंने फिर वो जी FIR सी वो कार्रवाई नहीं की। जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट के आधारित अजीत सिंह की 307 का पर्चा दर्ज होया, जी चूड़े में गोली बची सी। और उस तो इलावा जो बाइबल कलां दे विच होया, उहदे च अणपछाते बंदियां दे खिलाफ FIR अज भी अणपछाते FIR दर्ज पिछली सरकार वेले तक। फिर लोगों को उम्मीद हुई कि सरकार बदली है और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वायदा किया कि मैं इन्हां दोषियों को फड़ के अंदर दूंगा। मल्टीपल अफसोस नाल के कई तरह दी पैरल जांचा चलियां, कभी CBI को चली गई, कभी CBI ने मोड़ दी। कुल मिला के मैं कह सकता कि इस जांच को जिन्ना कन्फ्यूज करने की कोशिश की गई इस स्टेट वालों, स्टेट में समझ लो सारे के केंद्र की स्टेट भी है तो पंजाब की स्टेट भी है, इस डीप स्टेट पॉलिसी ने इतने अज तक कोई इंसाफ नहीं होने दिता। और आ जी पिछली SIT उमर विजय प्रताप सिंह, इसने इस दौरान पौने 3 सालों में तहकीकात करने तो बाद 9 चलान पेश किए हैं कोर्ट, 9 चलान। हुण जो कोई ट्रायल कोर्ट में चलान पेश हो जाता, उत्थे तथ्य की ने, गवाह की कहता वा, दोषी की कहता वा, बयान कहते होने ने, फैक्ट फाइंडिंग जो ट्रायल कोर्ट की जिम्मेवारी होती ना कि चंडीगढ़ में बैठे हाईकोर्ट। ये सीधी सीधी आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिहदे तहत हाईकोर्ट को मूव किया गया। वो जो तुम आर्टिकल 226 पढ़ोगे वो कितने नहीं लिखा कि हाईकोर्ट डे टू डे फैक्ट्स में जाएगा, हाईकोर्ट विटनेसिस के बयानात के उत्ते गौर करेगा या कोई टेक्निकलिटीज में जाएगा। अगर ये जो कुछ करना सीगा ये फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट ने करना सीगा कि ये जो बयान ने ठीक ने, दोषी ठीक पाए गए ने, SIT वालों चलान ठीक है, जो डिटेल अकाउंट सीगा उन्हें देखना सीगा। लेकिन अफसोस नाल कि हाईकोर्ट ने वो सारा रोल अपने को रिज्यूम करके ते उन्होंने फैसला दिता, जिहदे काफ़ी दिन उस फैसले के खिलाफ आवाज़ा तो उठियां लेकिन ऑर्गेनाइज आवाज़ कोई नहीं उठी। फिर डिटेल ऑर्डर आया, उस डिटेल ऑर्डर के जिन्होंने लोगों ने कोई अर्जी नहीं दी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਆਪੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਅਫਸੋਸਨਾਕ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਫੈਸਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਲੜਨ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਤੇ ਝੇਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੈਨੂਅਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਸ਼-ਨੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ SGPC ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੀਰੇਲ ਹੋਇਆ ਜਸਟਿਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ, ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੁਝੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਸਸਟੇਨਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ। ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਬਜ਼ੁਰਗ 350 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਲੱਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹਿਸ, ਮੋੜ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ
कभी प्रवान नहीं कर और असल दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए है। तो असल पुलिस वाले जिन्होंने गुंडिया ने वर्दी के लोगों बेगना लोगों मारिया उन्होंने खिलाफ मुकदमे दर्ज करके जेलों में पहली बार होया इस देश के इंसाफ प्रणाली में कि 302 लोग जिन्हों के परचे दर्ज होए, चाहे वो SHO सी कोई पता नहीं गुरदीप सिंह या कोई IG सी या DIG SSP सीगा पता नहीं शर्मा केड़ा सीगा 302 रणजीत शर्मा 302 हाई कोर्ट उन्होंने अगाऊ जमानत दे रहा अगाऊ अपने जो किसी को लोड़ पै जाए तो मेरा ख्याल है कि 326 भी जमानत नहीं मिलती अगाऊ वो कहते जेल जाओ जुडिशियल कस्टडी में हो एंटीसिपेटरी बेलां दित्तियां गईयां। इस करके सारे मसले नूं एक बार एक ठोस सुनेहा देने वास्ते असीं ये जिहड़ी मीटिंग कीती सीगी और तुहाडा सारिआं दा असीं बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साडियां सत्कारयोग भैणां बहुत सारे लोग जथेबंदियां दे होर भी आए ने, सारियां पार्टियां दे लोग आउणगे, कुछ अज आ गए ने, कुछ जिहड़े रह गए ने, सब आउणगे और सब का फर्ज बनता है। किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं गी, ये आपां एक कौमी एक इंसाफ का मुद्दा एक इंसानियत का मुद्दा उस मुद्दे को लैके आप जी लड़ाई लड़न जा रहे हैं। उदन जथेबंदियों का दसना नहीं कुछ जेडे उदन अज हाल तो मैं कई नहीं जानता, मैं जिन्हें जानता गुरप्रीत जी तुम हाँ मैं हम बेनती करूँगा भाई रंजीत सिंह जी साबक जथेदार अकाल तख्त साहब को उदन वाला फैसला भी तुहाडे नाल साझा करते हैं। नाम सारे के प्रवान ही है जी, सारे आप जो नाम लैन लगे तो फिर किसी का रह गया तो बुरा होगा। वाहिगुरू जी का खालसा ठीक है जी। गुरु साहिब जी की चरण छो प्राप्त धरती ते गुरधाम दे विच जुड़ी हुई समूह साध संगत ते प्रेस के नौजवान वीरों अदब नाल फतेह बनाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं जाणदे हो सिख कौम की हिस्टरी इतिहास गुरु नानक साहिब जी तो लैके अज तक जदोजहद ते कुर्बानियां भरिया इतिहास। गुरु नानक साहिब जी ने उस समय की जिहड़ी व्यवस्था सी, उस समय जिहड़े जुल्म हो रहे सी, उन्हां दे खिलाफ भी बुलंद कीती ते किसे दे भी भै हेठ नहीं, किसे दे भी भै हेठ नहीं, निर्भय होके कीती। जे उन्हां नूं किसे राज भाग दे विरुद्ध कहना पिया राजे शीही मुकदम कुत्ते ते उन्होंने कहा बड़ी दृढ़ता नाल, जे उन्होंने कहना पिया चुप दा दान बख्शो प्लीज कल काती राजे कसाई धर्म पंख करे उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया हों भाल वकुन्नी होई अंधेरे राह न दिसे कोई। अज साडी सिख कौम लिए भी हनेरा रस्ता बनया होया ते अफसोस की गल है कि जिहड़े साडे आगू सी वो नीला बुरका पा के साडी कौम के दुश्मन साबित होए ते साबित हुंदियां हुंदियां 50 सालां च उन्हां दी शुरुआती जिंदगी तो लैके अज तक देखिए तो वो गुनाहां नाल भरे हुए ने ते दोषी ने ते सिख कौम नूं अज समा आ गया जदों उन्हां नूं दोषी करार दे के ते अपने दिलों चों कढ़ देना चाहिए। अज असीं जिस वजह करके इकट्ठे हुए हैं खैरा साहब ने तुहानूं चंगी तरह समझा दिता, रिपीट कर दिता। असीं जिहड़ी मीटिंग कीती सी उहदे विच जिहड़े साडे सामने समस्यावां सी वो यही सीगियां कि एक तां करोना, एक साडा बड़ा महत्वपूर्ण पंजाब के किसानी अंदोलन का मुद्दा जिहड़ा अज भी लखां की गिनती दिल्ली सड़कों पर बैठे ने, तो असीं किते भी कोई गलती ना कर बैठिए क्योंकि इशू बड़ा वड्डा है। एक इशू ये जिहड़ा अज गुरु ग्रंथ साहब वर्सस प्रकाश सिंह बादल परिवार उहदे विच जज ने जिहड़ी हिमाकत की या गलती की या पक्षपात किया वो बादल नूं क्लीन चिट दिती ते बादल दलिए नचदे पे ने, वो ढोल वजा के नचदे पे ने ते लड्डू वंडदे पे ने ते वो सानूं समझ नहीं आ रही कि वो किहदे विरुद्ध जिते ने ते जे गुरु ग्रंथ साहब के विरुद्ध जिते ने ते गुरु ग्रंथ साहब के हक च कौन खड़ूगा।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜੱਜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਭਾਈਵਾਲ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2000 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਜੀ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗਏ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਟ ਨਵੀਂ ਬਣੂਗੀ।
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਲੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ 11 ਵਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਫਾੜੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾੜੂੰਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ, ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸਰੂਪ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 502, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਰੂਪ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ 90 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਿਆ, ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। तो पुल चोकरे खेमा जी समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने सवाल करना हो तो कर सकता। नहीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਜੇ ਅਖਲਾਕ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਇਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾਤੀ ਤੇ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਭਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬਿਠਾਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪਾਲੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਭਚਾਰੀ ਸੁੱਚੇ ਲੰਗਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੱਲੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਦ ਕਰਨਗੇ ਬਰੀਫਲੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਪਟੀਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੇ। ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਮਜੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਾੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਇਦ ਮਜੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨ। ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਵੀਰ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾੜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਤਾਇਦ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਟ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਜ ਹੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਆ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਬੋਲੋ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, 10 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ 30 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੁਕਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਕੌਣ ਗਵਾਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਅਨਟੈਨੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਹ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਵਨਸ ਚਲਾਨਸ ਆਰ presented, it is the duty of the trial court to examine each and every witness। ਕਿਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੋਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਇਹ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੀਪਲੀ ਐਂਗੁਇਸ਼ਡ, ਵੀ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ what should we say, very very deeply upset by this erroneous judgment। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, SSP, DGP ਫਲਾਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫਲਾਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ
ਡਟ ਕੇ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਲਿੱਪ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, MLA ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ MLA ਭਦੌੜ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 30 ਤਾਰੀਖ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਮਾ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ ਜੀ ਜਰਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਉੱਡੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਰੈਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚਟਾਲਾ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੱਜ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਚਲਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਵਲ ਰੈਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ।
ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਨਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਢਿੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਟੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੇਦਨਾ, ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 3 ਤਰੀਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਆਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗਵਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਫੇਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਪੈ ਜੀਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ